शुभ सकाळ बंधु मैंने आमे समस्ते मिसिकी गीतार प्रसारण रे भाग नहीं आज आरंभ है गीतार शेष अध्याय मुख्य संन्यास योग अष्टादश अध्याय आरंभ है। यहाँ हूँ आमर गीतार निष्कर्ष माने गीता को चिपुड़िले जो सब भल कथा बाहर सेठू जो सब शिखा कथा बाहर से सब कथा आमर यही अध्याय अच्छी। ये अध्यायटा टिके बड़ किछि दिन लागिब। आरंभ करिबा। अर्जुन कहले, हे महाबाहु, हे केशिहंता, हे ऋषिकेश, मु त्याग और संन्यासर उद्देश्य संबंध रे जानिबाकू इच्छा करे। श्री भगवान कहले, कर्मफल त्याग को त्याग बोली पंडित माने कहती एवं सही अवस्था को विशिष्ट पंडित माने संन्यास बोली मध्य कहिथांती। केतेक मनीषी विशिष्ट पंडित कहती जे समस्त प्रकार सकर्म कर्म त्याग करवा उचित, किंतु अन्य केतेक मनीषी बा मुनि कहते जो माने मत प्रकाश करती जे यज्ञ दान और तपः कर्म कदापि त्याग करवा उचित नुहे। हे भरत श्रेष्ठ, वर्तमान मोठारु त्याग संबंध रे सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, शास्त्र मानकरे घोषणा करा जायछि जे तीन प्रकार त्याग अछि। गोटे हला यज्ञ दान और तपकर्म। कर्म त्याग करवा उचित नुहे, ए सब बराबर चालू रखिबा उचित। वास्तव रे यज्ञ दान और तपकर्म एपरिक विशिष्ट मुनि ऋषि माननकु मध्य विशुद्ध कराए। ए समस्त कर्म और समस्त फल आकांक्षा त्याग करवा उचित। हे पृथापुत्र, ए सब कर्तव्य हिसाब से करा जिबा उचित। यह होछि मोर शेष सिद्धांत। निर्दिष्ट कर्तव्य त्याग करवा उचित नुहे। जदि मोहवशत कौनसी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्तव्य त्याग करे ताहले से त्याग को तामस त्याग बोली कहा जाए। जदि कौनसी व्यक्ति शारीरिक कष्ट किंबा भय जोगु निर्दिष्ट कर्तव्य त्याग करे ताहले से रजगुणाधीन होइछि बोली बुझिबाकू हबो। ए प्रकार त्याग कदापि ताकू उच्चतर स्तर को उन्नीत कराइबो नाही। हे अर्जुन, जे केवल कर्तव्य संपादन करे कारण ताहा निश्चय करबाकू हबो ताहा ही करणीय एवं समस्त फल कामना त्याग करे से सात्विक भावापन्न होई त्याग करे बोली बुझिबाकू हबो। अर्थात तार त्याग सात्विक त्याग अटे। जो माने अशुभ कर्म को घृणा करती नहीं किंबा सत्वगुण स्थित शुभ कर्म प्रति आसक्त हुअंती नहीं, से माने कर्म संबंध रे संशयहीन अटंती। अर्थात सेमानंकर कर्म संबंध रे कौनसी संदेह आउ न थाए। जीव पक्षरे समस्त कर्म त्याग करने वास्तविक असंभव। तेणु कहा जाए जे कर्मफल त्याग करे से प्रकृत रे त्यागी अटे। जो माने त्यागी नुहंती से माने मृत्यु परे कर्मर त्रिविध फल अनिष्ट इष्ट और मिश्र फल भोग करती, किंतु जो माने त्यागी वा सन्यासी से माने ए प्रकार कर्मर फल भोग करती नहीं। अर्थात कर्मफल जनित दुख सुख भोग करती नहीं। हे महाबाहु अर्जुन, कार्यानुष्ठानर जो पांचटी कथा अच्छी ताहा मोठारु शुण। सांख्य दर्शन रे ए संबंध रे कहा जायछि। एगुड़िक हेउछंती कार्यानुष्ठानर स्थान, कर्ता, इंद्रियगण, चेष्टा एवं सर्वोपरि परमात्मा। व्यक्ति ठीक हो बा बेठिक हो बा भूल हो, शरीर मन किंबा कथारे जो कार्य करे ताहार कारण होछि ए पांचटी। ए श्लोक रे कहा जायछि जे व्यवहृत न्याज्य बा विपरीत शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे। ठीक कर्म होछि सेही कर्म जहाँ शास्त्रानुमोदित अटे एवं विपरीत कर्म होछि ताहा शास्त्रानुमोदित नुहे, किंतु जहाँ किछि कर सेगुड़िक करिबा पई ए पांचटी आवश्यक। तेणु जे उपयुक्त पांचटी कारण कथा विचार न करी
ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବେ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଯେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୋଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟାସକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟବଧ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ହନ୍ତା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସେ ତା'ର କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ ବିଷୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାତା, ଏ ହେଉଛି ତିନୋଟି କଥା ଯାହା କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା କର୍ମର ତିନୋଟି ଆଧାର ଅଟେ। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଓ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ବା ଅଖଣ୍ଡ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନତାରେ ଏକତା ବା ଐକ୍ୟଭାବ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଠାରେ, ଦେବତା ହେଉ ବା ମାନବ ହେଉ, ମାନବେ ତା'ର ପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ପଶୁ ହେଉ ବା ପକ୍ଷୀ ହେଉ, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମବଶତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଜ୍ଞାନ ରାଜସିକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନ କରି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ତାମସିକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯେଉଁ କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାନୁରୋଧରେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ରାଗଦ୍ୱେଷଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମୀ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ତାହାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେ କର୍ମ କରି ଫଳକାଂକ୍ଷା ରଖେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମୀ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ରାଜସିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଜ୍ଞତା ଓ ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବନ୍ଧନ ବା ପରିଣାମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଆଯାଇ କରାଯାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତିକାରକ ହୁଏ ଏବଂ ଅବାସ୍ତବ ଅଟେ, ତାହାକୁ ହିଁ ତାମସିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସଙ୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ରହିତ ଅଟେ ଏବଂ ଯେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ, ଯେ ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମଭାବାପନ୍ନ, ତାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ତା'ର କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଏବଂ ଯେ ସେ ଫଳ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବରାବର ଇଚ୍ଛୁକ, ସେ ଯେ ଲୋଭୀ, ହିଂସାତ୍ମକ, ଅପବିତ୍ର ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ବା ବ୍ୟଥିତ, ତାକୁ ରାଜସିକ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ସର୍ବଦା ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରେ, କାମ କରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ନାହିଁ, ଯେ ଭୌତିକବାଦୀ ଅଟେ, ବଡ଼ ଉଦ୍ଧତ ଅଟେ, ଅନ୍ୟକୁ ଠକେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବାରେ ବଡ଼ ଦକ୍ଷ ଅଟେ, ପୁନଶ୍ଚ ଯେ ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ, ବିଷାଦୀ, ଯେ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ, ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ ନ କରେ, ସେ ତାମସିକ କର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ କିପରି ତିନି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୃତି ଅଛି, ତାହା ମୋଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଶୁଣ। ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞେୟ ଓ ଜ୍ଞାତାର ଭେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ କିପରି ଏଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରିବିଧ, ଏ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୃତିର ଭେଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେ ପୃଥାପୁତ୍ର, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରେ କ'ଣ କରଣୀୟ, କ'ଣ କରଣୀୟ ନୁହେଁ, କାହାକୁ ଭୟ କରିବା, କାହାକୁ ଭୟ ନ କରିବା, ବନ୍ଧନ କ'ଣ,
ଓ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ସେ ବୁଦ୍ଧି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ହେ ପାର୍ଥ ବା ହେ ପୃଥାପୁତ୍ର, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଧର୍ମ କ'ଣ ଠିକ୍ ରୂପେ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ, ପୁନଶ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଠିକ୍ ରୂପେ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ରାଜସିକ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞତା ଓ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଧର୍ମକୁ ଅଧର୍ମ, ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ତାହା ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ହେ ପୃଥାପୁତ୍ର, ଯେଉଁ ଧୃତି ଅଖଣ୍ଡ ଧୃତି ଅଟେ, ଯାହା ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତାହା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଧୃତି ଅଟେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଧୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଭୋଗ କାମନା କରେ, ତାହା ରାଜସିକ ଧୃତି ଅଟେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଧୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ, ଭୟ, ଶୋକ, ବିଷାଦ ଭୋଗ କରେ ଏବଂ ମାୟା ମୋହିତ ହୁଏ, ସେ ନିର୍ବୋଧ ଧୃତି ବା ତାମସୀ ଧୃତି ଅଟେ। ହେ ଭରତଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ସୁଖ ଭୋଗ କରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିପାରେ, ତାହା ମୋଠାରୁ ଶୁଣ। ଯେଉଁ ସୁଖ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଷ ପରି କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅମୃତ ପରି କାମ କରେ ଏବଂ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ଦିଗରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ, ତାହା ସେ ସୁଖ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସୁଖ ଅଟେ। ବିଷୟ ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମିଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଅମୃତ ପରି ଜଣାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପରିଣାମରେ ବିଷ ସଦୃଶ ଅଟେ, ତାହା ବା ସେ ସୁଖ ରାଜସିକ ସୁଖ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଦିଗ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ମୋହିତ ଅଟେ ଏବଂ ଯାହା ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାୟାରୁ ଜାତ, ସେ ସୁଖକୁ ତାମସିକ ସୁଖ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତମୋଗୁଣଜାତ ସୁଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା, କାରଣ ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ବହୁତ ବଡ଼, ଆମେମାନେ ଆଜି ଶେଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଗୀତାକୁ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କର ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଗୀତା ପ୍ରସାରଣରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୋଟେ ମହାନ କର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମତାମତ ଦେବେ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ହିଁ କରିବା। ୟା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପକାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ଟିକେ ଦବାନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।